So, as we talk about IELTS has three sections. Okay, IELTS has three sections, which is very important before we actually interact with IELTS speaking. Okay, so IELTS speaking has three sections, and we are going to deal with understand the structure first. What is exactly the structure? How to deal with it, and how to um, get into the groove and finally understand the nuances. Okay, so then section 1, like day, will go with, we have planned a day 5-day master plan for just for speaking, because we have limited time and we have to cover a lot of things. So that would be our challenge. So we'll make you understand every bit of it. So please be focused, because this took some time to create this presentation, where you understand each and every bit of it, and you don't have a problem actually to just encounter speaking. Okay, you are able to encounter the speaking in the best possible way. So here, like, understanding a 3-part journey. Like, when you see IELTS speaking is not, it's more than just a conversation. It is carefully designed assessment with different context and cognitive levels. Like, when you speak about speaking, it is not just about proficiency. നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ സ്പോണ്ടേനിറ്റി മാറ്റേഴ്സ്. The converse, how you converse with particular things matters. How you actually encounter with proactiveness matters. അതുകൊണ്ടാണ് it is not just about English proficiency, it is about the cognitive level. So how sharp your brain interacts with the examiner and with the topic, both examiner and the topic. Okay, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. So the first part is introduction level. Okay, first part is introduction. 4 to 5 minutes ആണ് ഇതിൽ ശരിക്കും നമ്മളോട് പറയുന്നത്. This is what is asked. This is called, this is an introduction or interview. It talks about you. It talks about you, and it is specifically about you. Nothing apart from that you get into this topic. Okay, the purpose of this is to build a rapport. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് യുവർ നെയിം, പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യു, അബൌട്ട് യു, സറൗണ്ടിങ് യു ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ എക്സാമിനർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ദംസെൽഫ്, കൺഫേംസ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ 30 seconds. ആദ്യം നമ്മളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. 30 secondsനുള്ളിൽ അവർ നമ്മുടെ he introduces yourself and then checks your passport, your identity. That's the prime level of assessment in case of identity, and passport is a must required thing, which should be valid, not expired. Okay, if it is expired, it is not termed to be as valid thing. Okay, topic areas 3 to 4 minutes. Topic areas ചോദിക്കുന്നത് 3 തൊട്ട് 4 മിനിറ്റ്. 3 തൊട്ട് 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വിതിൻ 2 to 3 questions. 3 തൊട്ട് 4 മിനിറ്റ് വിത്ത് 2 or 3 questions. 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, 3-4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കും പാർട്ട് 1. സോ ഇനീഷ്യൽ 30 seconds, ഐഡന്റിറ്റി, ടോപ്പിക് ഏരിയാസ് 3 to 4 minutes, ആൻഡ് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് 30 seconds. ട്രാൻസിഷൻ ടു പാർട്ട് 2. ഇതാണ് പാർട്ട് 1. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് 1. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് ചോദിക്കാൻ? പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ഹോം ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ. ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ഇഫ് യു ടേക്ക് നോട്ട്സ് or take a screenshot when you are listening to this. Okay, so then home and accommodation, okay, work or studies, family and relationship, when it comes to daily life, daily routines, free time activities, food and cooking, personal interest ആണെങ്കിൽ hobbies and sports, music and entertainment, travel and holidays, background, ചിലപ്പോൾ ഹോം ടൗണിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും, ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും, കൾച്ചറൽ ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും. ഇതായിരിക്കും ടോപ്പിക് 1-ൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ. ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു യു. ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു യു.
Specifically, it relates to you. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നു. എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡു യു വർക്ക് ഓർ സ്റ്റഡി? ഡു യു വർക്ക് ഓർ സ്റ്റഡി? അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് ബാൻഡ് 5, 6 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ സേ ഐ വർക്ക് ആസ് എ ടീച്ചർ. ബട്ട് ബാൻഡ് 8 ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഫോക്കസ്. ബാൻഡ് 8 ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എങ്കിൽ ഐ ആം കറന്റ്ലി വർക്കിംഗ് ആസ് എ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചർ വിച്ച് ഐ ഫൈൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിളി റിവാർഡിംഗ്. What I particularly enjoy about my profession is the opportunity to inspire young minds and help students overcome the fear of numbers. ഇവിടെ നോക്കൂ, this can be confined to 1.5 line, that's it. ഇത്ര ഒരു 3 ലൈനിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, പാർട്ട് 1 യു ക്യാൻ കൺഫൈൻ ദാറ്റ് ടു 1.5 minutes, ഹാഫ് ലൈൻസ്. സോ ഇന്ന് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഞാനിത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സോർട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് and select the best option. Like I am currently working as a secondary school mathematics teacher and I love this opportunity to inspire young minds and help students overcome the fear of numbers. Kando appo njan I avoided it but I made sure that the essence of that your like proficiency does not lose out. appo ee oru factor നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് band 8 response demonstrate extended answer with specific details. പാർട്ട് 1-ലാണെങ്കിൽ ബാൻഡ് 8 ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ബാൻഡ് 8 ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എങ്കിൽ then extended answer with specific details. Sophisticated vocabulary. നമ്മൾ sophisticated vocabulary നമ്മൾ തെറ്റായ ധാരണയിലാണ്. You need bombarded words. Never. It is never asked. Bombarded words is another aspect and sophistication in the language is another aspect. You feel the richness in your language when you express yourself, and that can come also with simpler words. Okay, but we feel that like it's another game. No, it's not an another game. Okay, appo a sophisticated answer kando ഇവിടെ incredibly rewarding, it's not a like a very high funda word. Okay, inspiring young minds, inspire is a basic word, young minds is another synonym where you say instead of saying youngsters, youth, you say younger minds. Okay, ഇനി അടുത്ത് കോംപ്ലെക്സ് സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ. 3 രീതിയിലുള്ള സെന്റൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ് ഉണ്ട്, കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, കോംപ്ലെക്സ് സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 3. എപ്പോഴും നല്ലത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് like 50% or more simple sentence, 30% complex sentence and 20% compound sentences. That brings the beauty in the language. Okay, but when we are like when we struggle with sentences, we say, oh, I work as a teacher and this is termed to be as simple sentence. Understood? Now personal insight and emotion. കണ്ടോ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ആർ യു ലൈക്ക് വെരി മച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ ടു പേഴ്സണൽ ഇൻസൈറ്റ് ആൻഡ് ഇമോഷൻ. പേഴ്സണൽ ഇൻസൈറ്റ്, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു, വാട്ട് ഈസ് മൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇമോഷൻ, വാട്ട് ഈസ് മൈ പെർസെപ്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, that enthusiasm when transferred from the speaker to the listener gives much more sort of positive vibes to the examiner. Okay, so that is one aspect. Any അടുത്ത നോക്കാം, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. What do you like about your hometown? Band 6 response ആണെങ്കിൽ my hometown is nice, it has good weather and friendly people, I like living there. കണ്ടോ, 3 basic sentence. 3 basic sentence. It's a simpler way of explanation where you say simple explanation, no no sort of like nuances involved, no sort of emotion involved,
even though it says emotion is there, but an emotion which is rather passive very passive in nature. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഐ റോട്ട് ദിസ് ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് when you are like speaking or conversing. You can say what I particularly ഇത് ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം. What I particularly appreciate about my hometown is a perfect blend of historical charm and modern convenience. The city center features beautifully preserved colonial architecture, creates a wonderful atmosphere for weekend strolls, while the newer district offer excellent shopping and dining options. Perhaps most importantly, there is a strong sense of community. Neighbors generally look out for each other, which is becoming increasingly rare in our urban areas. ഇത്രയാണ് ഒരു 5-6 ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ if I am asked the same question, I will do this way. I'll just move out from the purview. Now I'll say what I particularly appreciate about my hometown is the preserved colonial architecture and perfect atmosphere for weekend strolls. I appreciate my hometown mostly because there is a strong sense of community where people look out for each other to help any moment or any time. Finished. Khatam. But that creates a sense of yes, beautification when you like say that. Okay. We are not using or we are not promoting bombarded words. We are promoting sophistication in the language, and that brings 8+ band. Understood? Now see this advanced features demand, sophisticated vocabulary, blend, preserved, atmosphere, genuinely. But in the word is it a very high funda word? No. Is it a word that requires a lot of strain on your brain to get that word? No. But this can easily be like captured. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? Yes. Okay. Now complex sentence with relative clauses. അത് ഞാൻ ഗ്രാമർ ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, അത് പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. കണ്ടോ, I said there's always an option to look out for the neighborhood. They are there any time to help us out. So that is a personal emotion involved. Okay, now next, natural linking of ideas. ഒരിക്കലും ഒരു സെന്റൻസ് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കരുത്. Sentences should have that clarity where the sentences blend together. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് എവിടെന്നെങ്കിലും പറക്കിയെടുത്ത് വേറൊരു സെന്റൻസ് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറക്കിയെടുത്ത് സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, ബട്ട് as an idea is it complete? No. So that flow should happen, a state of flow when you speak words. A state of flow എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഹിപ്നോട്ടിക് ഒരു കാര്യമാണ് പറയാറുള്ളത്. ബട്ട് ആ ഹിപ്നോട്ടിക് സെന്റൻസസ് നമ്മുടെ ഇതിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ദ എക്സാമിനർ ഇസ് ഇംപ്രസ്ഡ് ടു ലിസൺ ടു യു. Are you getting me? Yes. So then this should be your focus. Now we go to part 2, that is a long turn, 3 to 4 minutes. നമ്മൾ സെക്ഷൻ 1-ലാണ് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് സെക്ഷൻ? പാർട്ട് 2. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാർട്ട് 1 ആയിരുന്നു. പാർട്ട് 1-ൽ ഇറ്റ് ഓൾ ബിലോങ്സ് ടു യു. ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് യു. ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി അബൌട്ട് യു. ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു അസ്യൂം തിങ്സ് ഔട്ട്. You can basically like to say it from your own experience. You don't have to fish for ideas. Okay, but now in part 2, that's specifically something that creates a sense of understanding, and you need to get like people who don't never speak for more than 30 seconds or 40 seconds may struggle with part 2, and that is the
ദാറ്റ് ഇസ് വേർ ദ ഹുക്ക് ലൈസ്. ഓക്കെ, സ്പീക്കിംഗ് എപ്പോഴും അറിയാം നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസമായിരിക്കും. എക്സാമിൻ്റെ ദിവസം സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല. ചില സമയത്തൊക്കെ എക്സാമിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്ലോട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോർട്ടൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ, അപ്പം അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ദെൻ വേറൊരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ യു സ്പെൻഡ് അറൌണ്ട് 15 to 20 minutes ആക്ച്വൽ exam, but you have to spend around 2 hours for the 1 hour plus 1 hour minus, like after the exam or before the exam. ഒരു ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരണം. സോ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് എക്സാമിനേഴ്സ് മറ്റ് എക്സാമിനീസിന് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വി ടെൻ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് വി ഇംബൈബ് ലോട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ്സ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ബിഫോർ ദ എക്സാം പ്ലീസ് ബി സൈലൻറ്റ്. സോ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതും ആലോചിക്കേണ്ടതും കാര്യങ്ങളാണ്. ബിക്കോസ് വെൻ യു ലൂസ് യുവർ എനർജി ഇൻ നെഗറ്റിവിറ്റി യു മേ ഗെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് we do not insist our students to do that. Okay, so then part 2 നോക്കാം. long turn. This is why long turn, because 3 to 4 minutes. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം 3 to 4 minutes എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷന് തരും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം പ്രിപ്പറേഷൻ. യു റീഡ് ദ ക്യൂ കാർഡ്സ് ആൻഡ് യു മേക്ക് നോട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പർ തരും. ഓക്കെ, പണ്ടൊക്കെ പഴയ പല സെൻറ്റേഴ്സിനും പല രീതിയാണ്. യു ഗെറ്റ് ടു സെലക്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ ദ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂ കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ നിന്നൊരു ചിട്ട് എടുക്കും, അങ്ങനെ വായിക്കും. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ദ എക്സാമിനർ ഗിവ്സ് യു റാൻഡം ചിട്ട് cue card and you have to read from the question and you have to prepare for 1 minute. അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ കാർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ മറക്കരുത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ യുവർ ഫ്ലോ മാറ്റേഴ്സ്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോകും. ബിക്കോസ് അറ്റ് ടൈംസ് അത് ഞാൻ കാരണങ്ങൾ പറയാം, അതിന് ഞാൻ പല പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാരണങ്ങൾ പറയാം. സോ ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ. സോ ദെൻ സ്പീക്കിംഗ് 2 minutes. 1 minute പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്, വായിക്കാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും. 2 minutes എന്താണ്? യു സ്പീക്ക്. യു പ്രൊഫ്യൂസ്ലി സ്പീക്ക് ഫോർ 2 minutes. I always tell my students that you go to speak, you should have that like storage of words and ideas to speak profusely for 2 minutes. Never stop. Okay, you should never end before 2 minutes. ഈവൺ ഒരു മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡിൽ തീർന്നു ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 50-55 സെക്കൻഡ് വരെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് തീരരുത്. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ. ഓക്കെ, നൗ 1 minute ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ദിസ് ഇസ് ക്യൂ കാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ മെയിൻ ഒരു ടോപ്പിക് കിട്ടും. ക്യൂ കാർഡ് സ്ട്രക്ചർ. എവറി ക്യൂ കാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് മെയിൻ ടോപ്പിക്. ഒരു ടോപ്പിക് കിട്ടും, അത് ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ്. 4 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, 4 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സ്പെസിഫിക് ആസ്പെക്ട്സ് ടു കവർ ദ മെയിൻ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദ ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഓർ say how you felt about it. Okay, അപ്പോൾ ഇത് these question itself hints you to speak for 2 minutes. And I specifically like ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഷുഡ് മേക്ക് നോട്ട്സ്. അതർവൈസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് 4 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സും മെയിൻ പോയിന്റ്സിനും ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ അതിനെ എഴുതി വെച്ചാൽ യു വിൽ നെവർ ലൂസ് യുവർ ഫ്ലോ ഓർ നെവർ മിസ് questions, sub questions or main questions in the way. So then that is one thing. നമ്മൾ ചിലപ്പം മെയിൻ ടോപ്പിക് കാണും, മെയിൻ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയും, ബട്ട് we don't rather describe the other 4 main points or 5 main points and we lose focus and then we fall short of words. അതാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ക്യൂ കാർഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് എ മെമ്മറബിൾ ജേർണി യു ഹാവ് ടേക്കൺ.
നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഒരു എല്ലാവരും ഒരു യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് തിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ യാത്രകൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ യാത്രേനെ കുറിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ 2 മിനിറ്റ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വേർ യു വെൻറ്റ്, എവിടെ പോയിരുന്നു, ഹൂ യു വെൻറ്റ് വിത്ത്, അപ്പൊ ആരുടെയൊക്കെ പോയി കൂടെ പോയി, വാട്ട് യു ഡിഡ് ദർ, എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പോയിട്ട്, എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദിസ് ജേർണി വാസ് മെമ്മറബിൾ ഫോർ യു. നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇഫ് വി ഈക്വലി ഡിവൈഡ്, ലൈക്ക് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ്, ബട്ട് ഇഫ് വി സെഗ്രിഗേറ്റ് ദിസ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ്, we can easily complete 2 minutes. And this is what should be your focus level. But നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്ക്രൈബ് എ മെമ്മറബിൾ ജേർണി യു ഹാവ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ദേ ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദേ ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് ആൻഡ് ദേ ഫോൾ ഷോർട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുത്ത. ഓക്കെ, സോ ക്രിട്ടിക്കൽ സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇസ് കവർ ഓൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. 8+ ബാൻഡ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ലീവ് എനി ഓഫ് ദീസ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ലീവ് എനി ഓഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സ്പീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ 2 minutes. ഇതിനൊരു ഹുക്ക് ഞാൻ പറയാം, ഒരു ഹുക്ക് ഞാൻ പറയാം. സ്പീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ 2 minutes എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 minutesനുള്ള കോണ്ടന്റ് റെഡിയാക്കുന്നു. 2 minute 5 സെക്കൻഡ് എങ്കിലും സംസാരിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം, പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവണം. 2 minute 10 സെക്കൻഡോ 15 സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ കൺക്ലൂഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് 2 minute 5 സെക്കൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ദ എക്സാമിനർ ടെൽസ് യു 2 minute ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാവും. ആകെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ചിലപ്പം എഡീഷണൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ആസ് എ ഗാർണിഷിങ് ടു യുവർ ഡിഷ്, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഒരു ആവശ്യമില്ല. സോ ദെൻ 2 minute 15 സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? 2 minute 15 സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ you might have spoken a lot and there might be one more topic to be spoken, and then the examiner says, oh, time ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് then you finally understand that I am short of one question. അപ്പോൾ 8+ ബാൻഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഓൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ ഫോക്കസ് ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് യൂസ് വേരിയഡ് വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് ഗ്രാമർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, യോർ സെന്റൻസസ് ഷുഡ് ഹാവ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് simple sentence, complex sentence and compound sentence, and the best optimum level of sentence composition is 50% of simple sentence, 30% of complex sentence and 20% of compound sentence. That is like the right mixture for the elixir of speaking, right? I'm getting a bit more poetic. I need to okay, now show personal engagement with the topic. ഇമോഷൻസ് പറയുമ്പോൾ, നമ്മളെ ഒരു കാര്യം ഇമോഷൻസ് പറയുമ്പോൾ you always have that extension part of the topic. ഇമോഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടേക്കിംഗ് ദ ക്ലാസ് ഫോർ യു, ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം I have created a PowerPoint presentation, and that gives me
and a feeling of enchantment. എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്, ഐ എം ഇൻസൈഡ് ദ വെരി മച്ച് ഇൻസൈഡ് ദ ടോപ്പിക്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മീ a break to think about the next point. Okay, it gives me a break, not a physical break, not a bit of silence, not a filler like oh adu parayana sthanathu you can use emotions to and intonations well to get into the depth of the language, to get into the depth of the topic. So personal engagement with the topic, bang on. Okay, so then address all bullet points, speak continuously for 2 minutes, which use varied vocabulary and grammar, show personal engagement with the topic. Now advanced cue card analysis. Okay, എപ്പോഴും topic categories and strategies. Person description, ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ഫിസിക്കൽ ടോപ്പിക് കാറ്റഗറി ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു ആളുടെ പേഴ്സണെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് പറയുന്നത് നല്ലതാണ്. ലൈക്ക് I met a very old, you're talking about an incident that happened that you won't forget, an unforgettable memory that you have in the recent past. I met a person in the railway station. He was leaning with a stick and he was hardly able to see things. Um, he used a specs that was that is hardly visible with a lot of scars on the glass. So then അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഗിവ്സ് യു എ ബെറ്റർ ആസ്പെക്ട് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻട്രോ ഇൻ ടു ദ ടോപ്പിക്. ഐ മെറ്റ് എൻ ഓൾഡ് മാൻ, ഇനഫ്. ബട്ട് അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിലോ it gives you a breather to think about the next one. Okay, now be respectful. This is one thing that you always need to focus on. Be respectful. എന്തുകൊണ്ട് be respectful എന്ന് പറയാൻ? Be respectful in the sense, never disrespect any caste, never disrespect any creed, never disrespect any gender, because as per the law and as per the social norms, societal norms, communal norms, we respect the third gender as well, right? So that should be, as a human, we need to respect the other human irrespective of any caste, creed or sex. Okay, so that should be always kept in mind. No derogatory comments should be said against any political party or against any caste, creed or community, because then you are indirectly maybe hurting the sentiments of the examiner or the person involved. So that is one thing that we always focus on, and that is one of the norms, and that is the basic norm, a human norm. So that should not be coming under this category, but still as a sort of some are very much into politics and then they term their political views there. Never do that. Okay, now personality traits with specific examples. I met a person who had a grave voice, and he used to tap on the person sitting, tap on the shoulders of person sitting nearby whenever he cracked jokes, and it was rather very eerie for me because I get irritated by the taps. So then you're talking about the personality traits.
Relationship dynamics and history. I met this person long back, like maybe 10 years back. He was a very interesting and charming personality. Understood? So I am talking about a person in relationship with dynamics and history. Okay. Now, influence on your life with concrete instances. When you're talking about influence on your life with concrete instances. When I talk about my mother, I remember the first day I walked with her to the office room. It was like very enjoying for me because she, as a teacher, students revered them, and from that moment, I made it sure that I'll be the best teacher. I'll make sure that I'll be the best teacher. So then, the influence on your life with concrete instance. Understood? So then, പേഴ്സണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യം ഓർത്തു വെക്കാം. ദിസ് നോ വൺ വിൽ ടീച്ച് യു ബിക്കോസ് ദേ വെൻ യു ഗോ ടു യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഓൾ യു മേ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് പാർട്ട് 1 ഇത്, പാർട്ട് 2 ഇത്, പാർട്ട് 3 ഇത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് വി വോണ്ട് യു ടു ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്കോർ. ദിസ് നോ കോംപ്രമൈസ് ഇൻ ഇറ്റ്. When we get into the depth of this learning, we understand, yes, these are the things that when focused in the right way can get you like good score. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാ ഒരു മാസം ക്ലാസ് ഒന്നും പോരാ. Because that is when it comes to developing ideas, it takes time. It does not come all of a sudden. Like last day I received a very strange message from one lady. She said, sir, I am here to inquire uh, about IELTS course, and I would like you to like just make me understand the structure, and I want to write the exam. I said, good, keep it up. So because if the structure would have helped you, a brochure or like a pamphlet from the IELTS IDP would have helped enough, because ideas does not come out of a sudden. It is it's a progressive way. It comes in a progressive way. When you understand, yeah, this is the way, then you like make it your own and you improvise in a better way. Okay, so then നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലേസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ, എവിടെയായിരുന്നു ആ സ്ഥലം, സെറ്റിംഗ് എങ്ങനത്തെ സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, വി ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ സെറ്റിംഗ് ഹിയർ, we have like in the farther end, west end, we have a sea. We have like paddy fields. It's a small town but very rich in commercial things. So then I'm talking about the setting there. Understood? Physical characteristics and atmosphere. It's like very temperate climate here. We enjoy cold nowadays in December, November. Summers somewhere in the March to June, and rains almost every month of the year, because it has become most unpredictable in Kerala. So then I'm talking about that comes with enjoyment and with emotion. Understood? Personal experience and activities. When you talk about, yes, even though I am not born and brought up here, I have always longed to be a part of Irinjalakuda, because this is my hometown. Whenever I used to visit from North India to Irinjalakuda, the memories and the nostalgic like feelings always have attracted me back to this place. So then you see, I have like, when you intonate in a different way, not even just breaks feel to be breaks or silences or fillers, but it gives you an expansion of words. Understood? Emotional connection and significance. Hello, emotional connection.
ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ അത് എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസ് വിത്ത് ഓൺ യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസസ്. ഇനി നോക്കാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ 4 ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഗിവ്സ് യു if you like have an understanding of these 4 areas, almost any topic that you get in IELTS speaking as Q card, you will be able to do with like in a very flamboyant nature. Okay, so then experience description, background, context and circumstances. എന്തായിരുന്നു അത് നടക്കണ മുന്നേ സംഭവിച്ചത്? ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ജേർണി പ്ലാൻ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ജേർണി, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്താ നടന്നത്? മേ ബി ലൈക്ക് യു മേ നോട്ട് ഹാവ് ലൈക്ക് traveled for a like quite a while now, and then that journey happened and you were longing for such a incident. Okay, like you were very much in a restricted, born and brought up in a very restricted family, and then when you started to like explore things that happened, that these things happen, any emotion connection, relevancy ഇവിടെ ബാധകമല്ല. Any emotional connection that gets you into the full swing, you can utilize. They are not talking about actual things. It is just to check your language proficiency and connection with the topic. Okay, chronological development of events എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യരുത്. when I was young and then when I thought I was going to be a child, then I flashback എന്ന് പറയുമ്പോൾ that description itself is may happen to get you in an awkward position where the ideas may not be relevant nor you may lose yourself as what you actually want to say. Okay, so then if you order it wise, correct, in the right way, it gets you into the groove. Okay, now challenges, surprises and highlights. ഇപ്പോൾ ജേർണി തന്നെ എടുക്കാം, അതായിരിക്കും കുറച്ച്. ഇപ്പോൾ ജേർണീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ചിലപ്പോൾ കാശുണ്ടായി, അതിന് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ 2000-3000 രൂപ വേണ്ടി വന്നു. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പോക്കറ്റ് മണി ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ I tried to borrow from my mom, but she, being very strict, she said she is going to give me only $500, and rest 2500 I didn't know what to do. I urged my father. My father, being very much stricter than my mother, I thought I will have to cancel it, but suddenly my friend came to help, and he said, you can pay me back later. And he borrowed me 2500, and that's how my first journey happened. Okay, so then it gets you into relation, right? So then challenges, surprises, and our surprise ആയിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട് വന്നു, and then highlight. Clear ആയോ? അപ്പോൾ lasting impact and lessons learned. Why you remember? Because I understood that money matters. Value of money. And the way now when I look back, 3000 at that particular point, maybe like very huge amount for my mom, for my parents to afford. But even though like they were not able to afford, they gave me something like 500, maybe 10-15 years back, and that like is something that I would love to cherish. I would love to give to my children, okay, for the coming generation. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് അവിടെ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് ലെസൺസ്. കേട്ടോ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ യു ലേൺ എ ലോട്ട്, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ലോട്ട്, ആൻഡ് യു ആർ ഏബിൾ ടു കണക്ട് എ ലോട്ട്, ആൻഡ് ദെൻ യു ഡോണ്ട് ഫീൽ ഷോർട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫോർ 2 minutes. ഇനി നാലാമത്തത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. കേട്ടോ, ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം, ഒരു ആർട്ട്, വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട്. അപ്പം എന്ത് തരമായിരുന്നു?
ഏത് രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു? എക്വിസിഷൻ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എങ്ങനെയാ ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷന്, ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആ ഒരു കാര്യം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. ഫങ്ഷണൽ യൂസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ വാല്യൂ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിട്ട് വന്നില്ല, ബട്ട് മൈ സിസ്റ്റർ വാസ് വെരി ലൈക്ക് എൻജോയ്ഡ് by that gift because she got that because I did not, I gave it to her and she loved to play with it. And practical use, she, since she used to bug me a lot to play, I gave her this gift instead, which I had got. And then finally, I was relieved of the fact that I don't have to play with her. No, connection. എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ഷനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ കൃത്യമായാൽ മതി. ഇമോഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് സിംബോളിക് മീനിങ്. ഈവൻ ദോ I was not very happy with the gift, but one thing I understood, it was like costing a huge amount, and my friend, especially during that time when I was not able to like afford such expensive gift, he, in a very thoughtful way, gave me that expensive gift. I still won't forget in my life about that incident. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അവിടെ കണക്ഷൻ വന്നു. നമുക്ക് എത്രത്തോളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, കണക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്യൂ കാർഡ്സ് ആർ സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ലൈക്ക് വെരി മച്ച് ഫോളോ. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പേഴ്സൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി, പ്ലേസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി, എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി, ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, നൗ വി കം ടു പാർട്ട് 3. പാർട്ട് 3 എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ 2-way ഡിസ്കഷൻ. പാർട്ട് 3 എന്താണ്? 2-way ഡിസ്കഷൻ. എപ്പോഴും പാർട്ട് 3 ഒട്ടുമിക്കവാറും പാർട്ട് 2യുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് യു മേ ബി taken by surprise sometimes with another പാർട്ട് 3യുടെ എ ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കാം, പാർട്ട് 3യുടെ ബി ചിലപ്പോൾ വേറെ ഓഫ് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലിങ്കിങ് ടു പാർട്ട് 2, അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഫൈനൽ തോട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രിഡിക്ഷൻ. കണ്ടോ, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് പാർട്ട് 2 and 3. അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ, ഹൗ ഹാസ്, അപ്പോൾ നോക്കൂ, ജേർണീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതായിരുന്നു പാർട്ട് 2ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ പാർട്ട് 3ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരുന്നു? ഹൗ ഹാസ് ട്രാവൽ ചേഞ്ച് സിൻസ് യുവർ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ടൈം? What are the differences between traveling alone and with others? It is not about you. It is about generalized things. It is not about you. It is about generalized facts. Cause and effects. Why do you think people enjoy traveling? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 1.5-2 ലൈൻ മാക്സിമം പറയാം. പാർട്ട് 2ൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് പറയാം. പാർട്ട് 3 പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം 3 to 4 ലൈൻസ് പറയാം. An extension of part 2 is part 3. For 3 to 4 lines, that's expected from you. Okay. Apo, what do you think people enjoy trying? What impacts does tourism have on local communities? How do you think travel will change in the future? What role will technology play in the future travel? What problems does mass tourism create? How can we make travel more sustainable? കണ്ടോ, 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. ഇനി ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് 3ൽ, ഡു യു തിങ്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടൂറിസം ഔട്ട്വേ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? ഇസ് ഇറ്റ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പ്രസന്റ്? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. കൾച്ചറൽ അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പോളിസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 2ൽ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, പാർട്ട് 1 മനസ്സിലാക്കി, പാർട്ട് 2 മനസ്സിലാക്കി, പാർട്ട് 3 മനസ്സിലാക്കി. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ദ ബാൻഡ് 8+ അസസ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ? ഫസ്റ്റ് is fluency and coherence. Fluency and coherence.
your ability to speak smoothly and organize ideas logically. ഫ്ലുവൻസിയും ഐഡിയാസിൻ്റെ കണക്ഷനും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് ഐഡിയാസിൻ്റെ കണക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് ഐഡിയയുടെ കണക്ഷൻ. ഫ്ലുവൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയയുടെ കണക്ഷൻ വരില്ല. ഐഡിയയുടെ കണക്ഷൻ മാത്രം പോരാ, ഫ്ലുവൻസിയും ഉണ്ടാവണം. അവിടെ ഇത് രണ്ടും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ദെൻ 8+ ബാൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററിന് നോക്കിയാൽ അറിയാം, സ്പീക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി വിത്ത് ഓൺലി ഒക്കേഷണൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് കറക്ഷൻ. ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല, ഐഎൽസ് പറയുന്നില്ല നോ സെൽഫ് കറക്ഷൻ. അത് സംഭവിക്കില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ബോട്ട്സ്, വി ആർ നോട്ട് റോബോട്ട്സ്, വി ആർ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമൻ ടു എർ. സോ ദേ ഗിവ് യു എ ചാൻസ് വെർ സെൽഫ് കറക്ഷൻ ഇസ് ഇൻ ഓക്കെ. ബട്ട് കുറേ സെൽഫ് കറക്ഷൻസും കുറേ നമ്മൾ തിരുത്തുകളും ചെയ്താൽ that does not come under 8+ band category. Hesitation is usually content related rather than language related. Content related. When you called to me, when he called me, I felt like very disgusted. Kano appo njan avade endha, it is like an intonated way, but that's not hesitation. avade language oru barrier aayittu varunilla. Develops topics coherently and appropriately. Okay, topic development ഒരു പ്രോഗ്രഷനിലാണ്. 1 2 3 4 peak. അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ that culmination point sounds beautiful. Okay, usually a wide range of connectors and discourse markers. കൺജങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, however അല്ലെങ്കിൽ moreover അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്, ദെയർ ബൈ അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, യു ഗെറ്റ് മോർ ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി യു ആർ ബിൽഡിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ മടുപ്പ് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ഡിസ്കോഴ്സ് മാർക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരേ ഇതിൽ ആൻഡ് ബട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, സോ കീ കോമ്പണൻസ്. Speech rate. Speech rate എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. It should not be very slow. I went to the market to buy some vegetables. കാരണം അവിടെ ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ട്, ബട്ട് is that understandable? No. Speech rate of speech per minute ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി രണ്ടാമത്തത് കണക്ഷൻ, hesitation patterns, minimal and natural pauses, repetition rare or only one, അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം. സെൽഫ് കറക്ഷൻ വെരി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഓൺലി not language based, content based. If you ask me, I had what did you have for your breakfast? If you ask me, it is called put in Malayalam and we call it like a rice steamed cake. Then it's like not content based. ആ hesitation അതല്ല. Okay, so then that is okay. Coherence. ഇനി അടുത്തത് clear logical progression of ideas, cohesion, effective use of linking words and phrases. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? യെസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസ് ഫ്ലുവൻസി, ലോങ് സൈലൻസസ് വൈൽ സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സ്. ഓ ഫില്ലേഴ്സ് നിർത്തുക. എക്സസീവ് റിപ്പീറ്റേഷൻ. ചില സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താ പറയുക, ഒരു വേർഡ് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്താൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ്. Now, starting sentences multiple times. I went to the market. I went to the market. I went to the market. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, multiple times you have started, but once you start, it's okay, but that is not allowed, and that does not come under 8+ band descriptor. Okay, overuse of fillers. വേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 8+ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാ പറയാമെന്ന് നിൽക്കൂ. ഐ ബിലീവ് ട്രാവലിംഗ് ഓഫേഴ്സ് ട്രമെൻഡസ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നോട്ട് ഓൺലി ഡസ് ഇറ്റ് എക്സ്പോസ് യു ടു ഡൈവേഴ്സ് കൾച്ചർ ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, but it also challenges you to step outside your comfort zone. Furthermore, discourse marker. Furthermore,
This connection you make while traveling often becomes lifelong friendship. And kando, gently and intonate ചെയ്തു, and the experiences you gain contribute to a broader understanding of the world. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്കോഴ്സ് മാർക്കേഴ്സ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, സബ്സിക്വൻ്റ്ലി, ഫൈനലി, ആഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫർദർ മോർ, ഇൻ അഡീഷൻ, മോറോവർ. ഓക്കെ, കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൗഎവർ, ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, നെവർ ദ ലെസ്. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, എക്സംപ്ലിഫൈങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാതെ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, സച്ച് ആസ് ടു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, തിങ്കിങ് ഡൈം സ്ട്രാറ്റജി, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റേഷൻ പറയാതെ ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ. ദാറ്റ്സ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ക്വസ്റ്റ്യൻ വർത്ത് $1 million. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായി? വി ആർ തിങ്കിങ് ബിഹൈൻഡ്. ഓക്കെ, and then you are well off. Never stop. If your question is being asked, never start with the silence. Spontaneously your answer should be like framed like a bullet. Okay, from my perspective, if I think about this carefully, well, there are several aspects to consider, but I have my opinion which I consider this to be true എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയും. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ്. യൂസസ് വൊക്കാബുലറി ഫ്ലെക്സിബിൾ ടു ഡിസ്കസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടോപ്പിക്സ്. യൂസ് സം ലെസ് കോമൺ ആൻഡ് ഇഡിയോമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജസ്. ലെസ് മതി കേട്ടോ, അധികം വേണ്ട. ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ബിൽഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് like the examiner also has to sit with a dictionary, Oxford Dictionary. Okay, that does not okay, produces occasional errors in word choices. Okay, അപ്പം range of vocabularies, accuracy in the sense ഞാൻ ആ ഒരു കോണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്, അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്, അതിന് പറ്റിയ വൊക്കാബുലറി ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണ. അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് അത് തന്നെ. Okay, flexibility, when I go off topic I can come back with the same force, with the same like caliber of mind, pushing myself into the topic. Okay, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഡൈവേർഷൻ എടുക്കാം, ബട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വരണം. ആ ഡൈവേർഷനിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഇവിടുന്ന് എറണാകുളം പോകേണ്ട ആൾ കോഴിക്കോട് എത്തരുത്, അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് കൊളൊക്കേഷൻസ് അറിയാം, 2000 കൊളൊക്കേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ലിസ്റ്റ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു. സോ ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇഡിയംസ്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ്, ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിംഗ്, മെസ്മറൈസിങ്, എക്സിലറേറ്റിംഗ്, സെറീൻ, ട്രാങ്ക്വിൽ, ബസ്റ്റ്ലിംഗ്, വൈബ്രൻറ്റ്, മെറ്റിക്കുലസ്, ഇന്നോവേറ്റീവ്, കൺവെൻഷണൽ, പ്രോഗ്രസീവ്. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അക്കാഡമിക് വൊക്കാബുലറി ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ഈ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ്, ഫിനോമിനൻ, പാരഡൈം, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇല്ല, ബട്ട് sometimes you can utilize this. Okay, ഇനി grammatical range. Grammar is something that should be kept in mind, because ഗ്രാമറിന് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത കാരണമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസസ് ലിസണിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ആണ് നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്നത്, പക്ഷേ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ചിൽഡ്രൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ചൈൽഡ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻ എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് പറ്റിയതാണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രാമർ വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ ദ തേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെൻസ് യൂസേജ്, സെൻറ്റൻസ് വെറൈറ്റി, കണ്ടീഷണൽ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ഇഫ് ആണെങ്കിലും, ഓക്കെ, ഇഫ് എൽസ് ആണെങ്കിലും, പാസീവ് വോയിസ്, മൊഡാൽ വേർബ്സ്, റിലേറ്റീവ് ക്ലോസസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം. ഓക്കെ, ഇനി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നെവർ മീൻസ് ആക്സെൻറ്റ്, അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മീൻസ് ടു ദ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് വേർ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ആക്ച്വൽ മീനിങ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് സൗണ്ട് സംതിങ് എൽസ്. If you ask me, what is this? This is not water,
This is water. That's it. The pronunciation matters. When you say water, it sounds to be as what. Okay, it is. So then these things should be kept in mind. That pronunciation aspect should be kept in mind, where this 25% of the criteria goes for the pronunciation. The beauty involved in pronouncing that pronunciation of that word, particular word. Okay. Now, വേർഡ് സ്ട്രെസ് കണ്ടോ, നമുക്ക് കോൺസണൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം, കോൺസണൻസ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ വ്യത്യാസം വരും, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോർമൽ ആവും, ന്യൂട്രൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ. ആപ്പിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അനാപ്പിൾ. അനാപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ മാറിയത് കണ്ടോ, അവിടെ ആ ഒരു സ്പീച്ച് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. വീക്ക് ഫോംസ്. ക്യാൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കെയിൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാൽ ഇറ്റ് വിൽ സൗണ്ട് ബെറ്റർ. ഗുഡ് ബൈ. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമിനർ വിൽ ഫീൽ എന്തോ വേറെ ഏതോ ഒരു ഭാഷയാണ് പറയുന്നത്. നോർമലായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. നോ നീഡ് ടു ഫേക്ക് ആക്സെന്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ